एक्सटर्नल कटिंग एक प्रोग्राम है। तो अँ माप आपेलू है, बहारनु माप 125 और 100 mm कापवानुं छे। एटले ऊपर 100 आपेलू है, जाड़ाई तो कि 10 mm सुधी कापवानुं छे। हवे अँ जुओ, अँ 125 और 100 ज माप आपेलू है। तो જ્યારે कोई एक ज बाजुनुं माप आपेलू होय त्यारे आपणे शुं समजवानुं कि चौरस है। तो आनो एक प्रोग्राम एक्सटर्नल कटिंग है। तो एक्सटर्नल कटिंग माटे आपणे बे कटर वापरीशुं, फिनिश और रफ काम करवा माटे बंने अलग अलग कटर वापरीशुं, पण बंनेनो डायामीटर आपणे 20 लईए, जेथी करीने तमने प्रोग्राम में थोड़ू इजी रहे। तो अहींया जुओ, आपणे आना उपरथी आपणे एवुं खबर पड़े कि आ बहारनुं कटिंग करवानुं छे। तो पहला आ प्रोग्राम में शुं करीए, आपणे पहला रफ कटिंग करीए अने पछी फिनिश कटिंग करिए। तो एना माटेनो सब प्रोग्राम केवी रीते बनशे तो जोईए। तो सब प्रोग्राम बनावता पहले एक काम करवानुं तमारे कि आ कटिंग करवुं छे। तो आ अंदरनुं अहींया ऑफसेट आपणे सेंटर ऑफसेट हशे। तो सेंटर ऑफसेट होय अने आपणे पहला रफ कटिंग करवुं छे। तो सौथी पहला शुं करीए, तो एक ड्रॉइंग नवुं ड्रॉइंग बनावी दीए। तो आपणे आ जोईए छे 100 बाय 100 नुं। तो सेंटर ऑफसेट होय तो आपणे सेंटर ऑफसेट कर्या पछी शुं थशे आपणुं, तो कि मारे बहारनुं कटिंग करवानुं छे। तो मारे 100 बाय चौरस जे बनशे 100 बाय 100 नुं बनशे, बराबर छे। तो अत्यारे मारे रफ कटिंग करवुं छे, तो केटलानुं करीए आपणे 100.4 बाय 100.4 एटले पर साइड पॉइंट टू मटीरियल आपणे बाकी रहेवा दीए। तो अहींया सेंटर ऑफसेट लीधा पछी आपणे जो अहींया सेंटर ऑफसेट छे अने ग्राफ दोरीए तो अहींया आ रीते थशे ने। तो पहला माप जोईए तो 100 अहींया 50 ना बदले पॉइंट टू प्लस राखवानुं छे एटले 50.2 हाफ एक्स प्लस आवशे आ बाजू, 50.2 आ बाजू, 50.2 अहींया ऊपर, 50.2 नीचे, 50.2। तो आवुं एक ड्रॉइंग बनावी दो। आ ड्रॉइंग बनाववाथी लगभग तमारो सब प्रोग्राम अर्धो पूरो थई जशे, अथवा तमारुं जे प्रोग्राम बनाववानुं काम छे बहु इजी थई जशे। तो आ रीते आपणे अर्धुं माप करी दीधुं। त्यार पछी N1 आपणे टूल चलावीए। तो कि N1 प्रोग्राम नंबर N1 M98 P1 M06 P01 G00 G90 G54 X आ पोजिशन आ शुं छे, तो कि आ पोजिशन छे। हवे आगळ जोईए आ पोजिशन केवी रीते लेवानी N2 सुधी जोईने। तो S1000 M03 G00 G43 H1 Z5 G00 Z0.0 M98 P500 L10 एटले कि सब प्रोग्राम 500 नंबरनो 10 वार चालशे। G90 G00 Z5 M05 G00 G91 G30 Z0.0 2। तो આપણે ફિનિશ ટૂલ પછી ચલાવીએ। તો પહેલાં 500 નંબરનો सब પ્રોગ્રામ જોઈએ। તો અહીંયા જે G54 સાથે તમારે પોઝિશન લખવાની છે। તો એ પોઝિશન શું છે, તો જોબની બહારની ધારનું માપ, જોબની અહીંયા જોબ લખવાનું, જોબની બહારની ધારનું માપ વત્તા કટરનો હાફ ડાયામીટર વત્તા 5 mm દૂર રાખવાનું છે। तो अत्यारे अहींया जुओ आपणे, तो आ बहारनुं माप अहींयाथी आ ओरिजिनल आ बहारनुं माप केटलुं छे आपणुं, तो कि अहींया आ टोटल 125 छे एटले एनुं हाफ 62.5 थशे। अहींया आपणुं आ माप अहींयाथी आ माप केटलुं छे आपणुं, तो कि आ माप टोटल 125 छे, बहारनुं माप 125 छे। तो एनुं हाफ माप करीए आपणे तो कि 62.5 थशे। एटले जॉबनी बहारनी धारनुं माप केटलुं आव्युं 62.5। कटरनो हाफ डायामीटर 10 mm અને 5 mm આપણે હંમેશા લોકો કોઈ 2 mm પણ રાખે, કોઈ 1 mm રાખે, આપણે 5 mm રાખીએ। તો 62.5 વત્તા 10 વત્તા 5 બરાબર કેટલું થશે 77.5। એટલે x ખાલી y એકલું લેવાનું છે આપણે, કારણ કે કટરને આપણે દૂર ઊભી રાખવાની। તો x શું છે, तो एक्स जे लाइन है ए लाइन पर ज ऊभું રહેવાનું। तो दाखला तरीके अहींया हूँ तमने अहींया दोरीने समझाऊँ कि आपणी आ लाइन थी जाए, आ एक लाइन। तो वाय में कटर अहींया ऊभी रहेशे, केटली दूर ऊभी रहेशे अहींयाथी, तो कि आ कटरनो हाफ डायामीटर 10, आ 5 mm दूर, अने आ माप केटलुं छे तो कि 62.5 एटले 62.5
5 mm અને 10, એટલે આપણે અહીંયા કેટલું લખીશું 77.5. જ્યારે એક્સનું માપ આ લાઇનનું જે માપ છે એનું જ આવશે. આ લાઇનમાં જ એક્સમાં ઊભું રાખવાનું તમારે, નહીં આમ ઊભું રાખવાનું કે નહીં આમ ઊભું રાખવાનું, તમારે એક જ લાઇનમાં આમાં ઊભું રાખવાનું છે. તો આ લાઇનનું માપ કેટલું છે અહીંયા? તો આપણે અહીંયા લખેલું છે 50.2. બરાબર છે. તો અહીંયા એક્સ માઇનસ આ બાજુ છે સેન્ટરથી, તમારું કઈ બાજુ છે? ડાબી બાજુ છે, એટલે 50.2 માઇનસ આવશે. તો પોઝિશન ખબર પડે બધાને આ રીતે પોઝિશન નક્કી કરો. ત્યાર પછી કટર અહીંયા ઊભી છે. હવે આપણે સબ પ્રોગ્રામ જોઈએ. O500 G91 આપણે L વાપર્યું છે, એટલે એક વખત 91 નીચે ઉતારવા માટે L91 વાપરીશું. ત્યાર પછી G01 Z1.0 F300 G90 પાછા એબ્સોલ્યુટ કમાન્ડ પર આવી ગયા. હવે G01 બહારનું કટિંગ છે અને ક્લોકવાઇઝ મૂવમેન્ટ કરવાના છે, એટલે આપણે G01 પછી G41 વાપરવાના જ છે. તો G01 G41 એક્સનું માપ એનું એ આપણે આ જે લાઇનનું માપ છે એનું, પણ વાયમાં આપણે હવે શું કરીએ? વાયમાં અહીંયા જતા રહીએ, અહીંયા ધાર છે ને ત્યાં જતા રહીએ આપણે, અહીંયા અહીંથી અહીં આવતા રહીએ. તો અહીં સુધીનું માપ કેટલું છે? તો કે 62.5. કેટલું માપ છે? 62.5. D3 જે સિરિયલ નંબરમાં હાફ કટરનો ડાયામીટર નાખ્યો છે F50. તો અહીંયાથી આપણી કટર જુઓ, અહીંયા મેં કટર અહીંયા આવી દોરી છે ને અહીંયા આવી. ત્યાર પછી જ્યારે લઈ જઈએ છીએ ને ત્યારે 41 કમ્પેન્સેશન કરાવી લઈએ છીએ આપણે. 41થી શું કરાવીએ છીએ? કટર કમ્પેન્સેશન કરાવીએ છીએ. તો અહીંયાથી જ્યારે કટર અહીંયા આવે ત્યારે એ ખરેખર જુઓ આ કટર અહીંયા આવી જશે, અહીંયા આવી આવે. એટલે આ હાફ ડાયામીટર શું થયું? આ બાજુ શિફ્ટ થઈ જશે. આમાં હાફ ડાયામીટર આ બાજુ શું થઈ ગયું? આ શિફ્ટ થઈ ગયું. એક્સ આ બાજુ તમારું શિફ્ટ થઈ ગયું. હવે પ્રોગ્રામ જોઈએ તો કે અહીંયાથી આ કટિંગ કરતાં આપણે અહીંયા સુધી જવાનું છે, અહીંયા સુધી આવે. બરાબર છે. તો આ કોર્નર પર આવવાનું છે. તો આ કોર્નર પર શું છે? તો એક્સ માઇનસ 50નું 50.2 અને વાય, તો માઇનસના બદલે વાય કેટલું થશે? 50.2. ત્યાર પછી અહીંયાથી કટિંગ કરતાં આ કોર્નર પર આવવાનું છે. તો એક્સ માઇનસના બદલે એક્સ 50.2 અને વાય 50.2 જ રહેશે F50. ત્યાર પછી અહીંયાથી કટિંગ કરતું અહીંયા આ કોર્નર પર અહીંયા સુધી આવવાનું છે. એટલે અહીંયાથી આમ કટિંગ કરતાં અહીંયા સુધી આપણે આવીશું. તો જેવું ઉપર વાયમાં 50.2 હતું એવું વાયમાં શું થશે? તો કે G01 એક્સ એનું એ જ રહેશે, પણ વાય માઇનસ 50.2 F50. હવે અહીંયા આપણું આ ઓરિજિનલ આ જોબનો પ્રોફાઇલ ઓરિજિનલ આવશે. તો કટિંગ કરતાં આ ધારથી કટરને આપણે બહાર લઈ જવાનું છે. અહીંયાથી કટિંગ કરતાં શું કરવાનું? તો કે કટરને જોબની જે બીજી ધાર છે બહારનું જે ઓરિજિનલ માપ હતું 125 વાળું, એનાથી પણ 5 mm દૂર લઈ જવાનું. તો જ્યારે અહીંયા જે છેલ્લો બ્લોક છે અહીંયા, તો કે G01 એક્સ, તો આ એક્સ કેટલું? તો આનું આ જેવી રીતે વાયમાં આપણે નીચે ઊભા હતા એવી રીતે અહીંયા એક્સમાં આમ બહાર કાઢવી છે. તો જોબની બહારની ધારનું માપ કટરનો હાફ ડાયામીટર પ્લસ 5 mm એટલે 77.5 આવશે. પણ અહીંયા શું થશે? એક્સ માઇનસ 77.5. અહીંયા વાયમાં જેવું આપણે 77.5 કેવું દૂર ઊભા હતા એવું અહીંયાથી કટિંગ કરતાં આપણે શું કરવાનું છે? અહીંયાથી આ બહારની જે ધાર છે અહીંયાથી આપણું આ જે માપ છે 62.5, તો 62.5 વત્તા કટરનો હાફ ડાયામીટર અને 5 mm દૂર લઈ જવાનું. તો 77.5 શામાં? કઈ એક્સિસમાં? તો કે એક્સ એક્સિસમાં અહીંયા લઈ જવાનું. તો કે G01 એક્સ માઇનસ 77.5 વાય 50.2 માઇનસ રહેશે F50. હવે આપણું કામ અહીંયા પૂરું થઈ ગયું છે. તો કટરને જ્યાં હતી ત્યાં પાછી લાવવાની. આપણે સબ પ્રોગ્રામ L વાપર્યું છે, એટલે જ્યાં હતું ત્યાં. તો કે G01 G40 પછી આ જે G40 સાથે આ જે છે તો આપણી જે પોઝિશન છે એની એ લખવાનું. શું લખવાનું છે આપણે? પોઝિશન. તો પોઝિશન કેટલું હતું? તો કે એક્સ માઇનસ 50.2 અને વાય માઇનસ 77.5 અને F300, કારણ કે કટિંગ નથી થતું અહીંયા સીધું આવે છે એટલે મેં અહીંયા 300 લીધું છે. M99 સબ પ્રોગ્રામ કેન્સલ. હવે N2 જોઈએ તો M06 T02 G00 G90 G54. અહીંયા જે આપણે ટૂલનો ડાયામીટર બંનેનો સરખો જ છે એટલે પોઝિશન બદલાવાની નથી. તો પોઝિશન એની એ
પણ અહીંયા 50.2ના બદલે હવે આપણે ફિનિશવાળો જોબના ડાયામીટરનું માપ અહીંયા આ લાઈન પર અહીંયા કટર ઊભી રહેશે. તો આપણું આ જે ફિનિશવાળું આ માપ હવે કેટલું છે તો કે 50, પણ વાયમાં કેટલું થશે તો કે વાય 77.5 જ રહેશે. વાય માઇનસ શું રહેશે 77.5. એટલે આ પોઝિશનમાં થોડું પોઝિશનનું ધ્યાન રાખવાનું છે તમારે. ત્યાર પછી S1200 M03 G00 G43 H1 H2 Z5.0 G00 Z0.0 M98P 501 L10 G90 G00 Z5 M05 G00 G91 G30 Z0.0 M30. તો આપણે 501 નંબરનો સબ પ્રોગ્રામ જોઈએ. આ સબ પ્રોગ્રામ જે રફ કામ માટે સબ પ્રોગ્રામ હતો એ જ ફિનિશ કામ માટે છે, પણ જ્યાં આગળ 50.2 છે ત્યાં તમારે સુધારીને શું કરી દેવાનું છે 50.0 કરી દો તોય ચાલે. તો 501 G91 G01 Z-1 G90 G01 G41 X માઇનસ આપણે અહીંયા કટર ઊભી છે. અત્યારે કટર પોઝિશનમાં આપણે કટરને અહીંયા ઊભી રાખી છે. હવે કટરને આ કોર્નર પર લઈ જવાની છે, અહીંયા આવી રીતે જુઓ, બરાબર છે. તો કે G01 G41 કટર કમ્પેન્સેશન કઈ બાજુ થશે તમારું અહીંથી આ લેફ્ટ થશે. તો X કેટલું આવશે અહીંયા, તો X તો અહીંયા કમ્પેન્સેશન પહેલાં પણ 50 લખ્યું હતું ને કમ્પેન્સેશન પછી પણ 50 લખ્યું છે. તો કે G01 G41 X માઇનસ 50. વાય માઇનસ કેટલું તો કે આ બહારની ધારનું માપ આપણું કેટલું છે તો કે આ માપ આપણું 62.5, એટલે ત્યાં લઈ જવાનું છે. એટલે વાય માઇનસ 62.5 D04 F50, બરાબર છે. એટલે કટર અહીંયાથી અહીંયા ઊભી રહેશે. આપણે હવે અહીંયાથી કટિંગ કરતાં આ કોર્નર પર અહીંયા આવવાનું છે. તો G01 X માઇનસ 50 રહેશે, પણ વાય પ્લસ 50 થઈ જશે F50. G01 X અહીંયાથી કટિંગ કરતાં હવે આધાર પર, તો કે G01 X પણ 50 Y પણ 50 બંને પોઝિટિવ છે, પ્લસ છે F50. ત્યાર પછી નીચે આવવાનું છે અહીંયા કટિંગ કરતાં આ કોર્નર, તો કે G01 X 50 Y માઇનસ પ્લસ હતું તો માઇનસ 50 થઈ જશે F50. હવે જ્યારે કટર અહીં ઊભી છે, કટર જેવી અહીંયા ઊભી છે, અહીંયા ઊભી છે, તો આ કટરને કટિંગ કરતાં આ અંદરની ધાર છે, આ બહારની ધાર છે. બહારની ધારથી આટલું દૂર લાવવાનું છે. તો કેટલું દૂર લાવવાનું, તો પહેલાં જોઈએ એ પ્રમાણે કે જોબની બહારની ધારનું માપ 62.5, જોબની બહારની ધારનું માપ આ પણ 62.5 છે આપણું. કટરનો હાફ ડાયામીટર 10 અને 5 mm દૂર, તો એ પણ કેટલું થશે તો કે X માઇનસ 77.5. તો G01 X માઇનસ 77.5 Y માઇનસ 50, એટલે અહીંયાથી આ કટિંગ કરતું આપણી કટર શું થશે બહાર નીકળી જશે, અહીંયા નીકળી જશે, બરાબર છે. તો આ અહીંયા એક આ વેલ્યુ ધ્યાન રાખવાની છે તમારે, અને પોઝિશનમાં વાયની વેલ્યુ ધ્યાન રાખવાની છે. ત્યાર પછી આપણે જ્યાંથી કટિંગ કરવાની શરૂઆત કરી હતી ત્યાં પાછા પોઝિશન જ્યાંથી, તો પોઝિશન આ તમારે G01 G40 સાથે જે છે એ કોઈ ગણતરી કરવાની જરૂર નથી, પણ G54 વાળા બ્લોકમાં જે પોઝિશન લીધી એની પાછી તમે મૂકો અહીંયા. તો X માઇનસ 50 Y માઇનસ 77.5 F300 M99. તો આ રીતે આપણું અહીંયા 41નો ઉપયોગ કરીને ક્લોકવાઇઝ કટિંગ કરી છે. અને આ જે બનાવ્યું છે રફ, પહેલાં એક્સટર્નલ છે પણ રફ પણ કર્યું છે અને મેં ફિનિશ પણ કરી છે. પહેલાં આગળના પ્રોગ્રામમાં મેં તમને કટરના ડાયામીટરને થોડો એડજસ્ટ કરીને આ રીતે કરવાનું કીધું હતું. આજે આ રીતે કર્યું છે. તો તમારા જે પ્રોગ્રામ છે નોટમાં દોરવાનો પણ રહેશે અને લખવાનો પણ રહેશે. જ્યારે પણ આવો ત્યારે અહીંયા લઈને આવવાનું રહેશે.